गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ 3 ਕੋਪਲਾਨਰ ਫੋਰਸਸ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 7th ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ 3 ਫੋਰਸਸ, 3 ਔਰ ਮੋਰ ਫੋਰਸਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸੇ 3 ਫੋਰਸਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 3 ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, तो जी रिजड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम दे विच होएगी। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस जी रिजड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम दे विच होएगी। तो आप आगे कुछ फर्दर डिस्कशनस करनियाँ होया करनगियाँ। ठीक है, तो आप प्रैपोजिशन के नाल स्टार्ट करते हैं। प्रैपोजिशन की है कि जो 3 कोप्लानर फोर्सेस किसी रिजड बॉडी के उपर लग रही ने तो वो इक्विलिब्रियम दे विच ने, तो उन्होंने फोर्सेस नूं कोप्लानर होना पऊगा। ये कहने का भाव है प्रैपोजिशन का। मैं दोबारा फिर रिपीट करदा, जे 3 फोर्सेस जे किसी रिजड बॉडी के उपर लग रही ने तो जे वो इक्विलिब्रियम दे विच ने तो वो तीनों फोर्सेस इक्को ही प्लेन दे विच एक्ट कर रही होणगियां। ठीक है, तो आप मान लें कि कोई 3 कोप्लानर फोर्सेस ने पी क्यू आर। ठीक है, 3 कोप्लानर फोर्सेस ने ये इक्विलिब्रियम दे विच ने, इस तरह लग रही ने, पी है इस तरह क्यू लग रही है तो इस तरह आर लग रही है। तो इनिशियली आप पी तो स्टार्ट कर लेने हैं। पी तो मान लेने कोई पॉइंट आप चुन लेने, कोई भी पॉइंट। ठीक है, इस तरह पी के उपर कोई पॉइंट चुन लिया आप पी की लाइन ऑफ एक्शन के उपर, राइट। तो दूसरा पॉइंट आप चूज कर लेने क्यू लाइन के उपर, क्यू की लाइन ऑफ एक्शन के उपर बी पॉइंट। ठीक है, फिलहाल आप ये मान के चल रहे हैं कि जोड़े पी तो क्यू ने ये भी कोप्लानर नहीं है, ये भी अलग अलग इन्हों के प्लेन के है ने, पर इन्हों कोई ना कोई लाइन का जॉइन करने होएगी डेफिनेटली होएगी, है ना। तुसीं वो पढ़िया होएगा +2 के विच लाइनस इन 3 डिमेंशन, है ना। उसे भी फोर्सेस भी लाइन 3 डिमेंशनस हो सकदियां ने। मतलब जिवें लाइनां नहीं होंदियां, लाइनां हमेशा जे आप 2 डिमेंशनल फ्रेम के विच होइए तो लाइनां हमेशा ही प्लेनर होणगियां ते इंटरसैक्टिंग होणगियां। ये चीज़ जिहड़ी हुंदी है 3 डिमेंशनल ज्योमैट्री च लागू नहीं हुंदी। +2 तुसीं पढ़िया होगा कि 3 डिमेंशनल ज्योमैट्री दे विच कोई भी 2 लाइनां जिहड़ियां ने वो जरूरी नहीं आपस में इंटरसैक्ट करन। ठीक है, पैरल ना नॉन पैरल होंदे ना होने के बावजूद भी। ठीक है, नॉर्मली की होंदा कि जे लाइनां पैरल ने वही नहीं इंटरसैक्ट करदियां होंदियां, तो जे लाइनां पैरल नहीं तो इंटरसैक्ट करदियां होंदियां। ये चीज़ सिर्फ 2 डिमेंशनल फ्रेम च ही लागू होंदी है। पर जे 3 डिमेंशन दे विच होईए तो उत्थे लाइनां जे ना भी पैरल हैगियां ना, पैरल नहीं भी हैगियां ਤਾਂ भी इंटरसैक्ट नहीं करनगियां इन जनरल। तो ये वही केस मान के चल रहे हैं कि आप पी तो क्यू जड़ियाँ ने दोनों ये नॉन इंटरसैक्टिंग ने तो नॉन पैरल लैके चल रहे हैं। तो आप पी के उपर एक पॉइंट लै लिया ए तो क्यू के उपर पॉइंट लै लिया बी, तो इन्होंने दोनों को ज्वाइन करता। ठीक है, ये हमेशा ये चीज़ पॉसीबल होए कि ए तो बी दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये जोड़ा पॉइंट है वो क्यू पी के लाइन ऑफ एक्शन पर है, तो जोड़ा बी है वो क्यू के लाइन ऑफ एक्शन के उपर है। ठीक है, हुण क्योंकि अपन फोर्सेस पी क्यू आर इक्विलिब्रियम के विच ने, तो आपां नूं पता ही है फिर जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम विच होण तो उन्हां सारियां दा जिहड़ा तुसीं मूवमेंट लाओगे किसी पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, स्पेस के विच, तो उन्हां दा मूवमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इन्हां दा आपां की करदे आ तिन्नां फोर्सेस का पी का क्यू का ते आर का अबाउट लाइन ए बी मूवमेंट लैने, इस लाइन के अबाउट मूवमेंट लैने। ठीक है, तो 0 होगा सम ऑफ अलजेब्राइक सम जो होएगा मूवमेंट्स का पी क्यू आर का अबाउट द लाइन ए बी विल बी 0, क्योंकि फोर्सेस इक्विलिब्रियम के विच ने, इन्हां दा रिजल्टेंट 0 है ना। तो मूवमेंट जो है अलजेब्राइक सम मूवमेंट 0 होगा। तो आप जानबूझ के ए तो बी के अबाउट मूवमेंट लैने हैं, जानबूझ के इसलिए क्योंकि पी तो क्यू ए बी के विचों पास करदियां ही हैगियां, इहदा मतलब फिर पी तो क्यू का मूवमेंट तो 0 बन ही गया, है ना। तो रह गई तीसरी, फिर तीसरी का मूवमेंट भी 0 बनूगा क्योंकि सारिया तिना का सम ऑफ मूवमेंट 0 है। तो आर का मूवमेंट जोड़ा है ए बी के अबाउट 0 होगा। ठीक है, तो हुण जो मूवमेंट 0 है आर का ए बी के अबाउट, तो 2 गल्लां हो सकदियां, या तो फिर आर 0 होएगा तो या फिर आर ए बी चों पास करता होगा। आर तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि नॉन 0 फोर्सेस आप डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर दूजी पॉसीबिलिटी बचती है कि जो आर है वो ए बी विचों लंघ रहा होगा, या कह लो ए बी लाइन जो आप एक्सटेंड करिए ना अगे वाले पासे इस तरह, तो
तो आर ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਬੀ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ 0 ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ए पॉइंट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ 0 ਹੋਊਗਾ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ, ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏ ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਪਲਾਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਪਲਾਨਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। मैं वही चीज़ बोली है। एक और प्रपोजिशन है, if three forces are in equilibrium then they must be either intersecting or parallel। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਪਲਾਨਰ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ, ਹੈ ਨਾ। अगली थ्योरम MN थ्योरम है, जिस तरह लैम्बडा म्यू थ्योरम सी उवें ही है। जे कोई ट्रायंगल है राइट, इस तरह ट्रायंगल OAB है ना, आ एंगल अल्फा है, आ एंगल बीटा है, आ रेशो आ साइड M यूनिट है तो आ साइड N यूनिट है, मीनस AC बटा CB जोड़ा है M बटा N है, आ एंगल थीटा है। तो फिर आ दो आइडेंटिटीज होल्ड करनगे, M प्लस N कॉट थीटा इज इक्वल M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा, तो M प्लस N कॉट थीटा होएगा M कॉट A, है ना, A आ वाला एंगल आ वाला, तो M कॉट B आ वाला एंगल B, राइट। एक्सरसाइज लेने बड़े इंटरस्टिंग क्वेश्चन ने, तो मैं एक्सरसाइज के स्टार्ट तो ही दस देना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा औखे ने तो बहुत ज़्यादा सौखे ने। बहुत औखे इसलिए ने कि जो तुम ज्योमैट्री ना ड्रॉ कर पाए तो क्वेश्चन थोड़े लिए करना नामुमकिन है। तो ये बहुत ज़्यादा सौखे क्यों ने कि जो एक बार तुम परफेक्ट ज्योमैट्री ड्रॉ कर ली अपनी सिचुएशन की, तो क्वेश्चन सिर्फ तो सिर्फ कुछ लेना ही होएगा। वो की होगा, सिर्फ तो सिर्फ मूवमेंट लेना होगा, बस होर कुछ नहीं है। ये सारा दारो मदार जो डिपेंड करता होएगा वो तुम फिगर जी ड्रॉ करते हो, वो किहो जी ड्रॉ करते हो, थोड़ी वो फिगर के प्रति समझ किहो जी हैगी है, तुसीं उहदे विचों की निकाल सकते हो। सारा क्वेश्चन का दारो मदार उस पर डिपेंड कर रहा होएगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं है ना क्वेश्चन के देखने में बहुत औखे लगते है, कुछ भी नहीं ना। मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना है। टू यूनीफॉर्म रॉड AB एंड BC of length 2A and 2B respectively are rigidly united at B
and suspended freely from point A if they rest inclined at angle theta and phi with the horizontal or vertical, show that this। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਬਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋੜਤਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ AB, ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ BC ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਲਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਐਨੀ ਐਂਗਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਮਕਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਲੂਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਜਮਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਲਮਕਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬੜਾ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਸਕੁਏਅਰ ਅਪੋਨ 2A + 2B, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਰੋਡ AB ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ weight ਹੈ ਨਾ W ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ W ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ 2A ਹੈ ਤੇ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2AW, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ weight ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ 2AW, ਇਹ G1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2B ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ W ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ weight ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2BW। ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, G2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G2 ਹੈ ਨਾ ਇਹ BC ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਰਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਥਰਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਨਾਲ L ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ weight ਦੇ ਨਾਲ N 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ weight ਦੇ ਨਾਲ M 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਝੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ A, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ? ਇੱਕ R ਹੈ, ਇੱਕ W ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 2BW ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2AW ਹੈ ਤੇ 2BW ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ weight ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਝੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ R ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 0 ਆਊਗਾ। R ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ 2AW ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ 2BW ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। 2AW ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ NL, ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਤੇ 2BW ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ A ਤੋਂ? ਇਸ ALM ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾਊਗੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗਾ। ਤੇ R ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ R ਗੁਣਾ 0,
2AWNL ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਤੇ माइनस क्योंकि ये क्लॉकवाइज कर रही है रोटेट -2BW ਤੇ LM। ठीक है, ਹੁਣ ਨਾ NL ਨੂੰ BL - BN ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। NL ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, NL ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ BL ਘਟਾਓ BN ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ LM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ BM - BL, ਇਹ BM - BL। ठीक है, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BL ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ, ਇਸ BL ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ BL ਨੂੰ। ਇਹ BL ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਲੰਬ ਹੈ, परपेंडिकुलर है। ठीक है, BL बटा AB कितना हैगा sin थीटा के बराबर है, sin थीटा के बराबर है। तो AB कितना 2A, ये बन गया 2A sin थीटा, BL बन गया 2A sin थीटा। इसी तरह आप BN निकाल लांगे। BN कितना हैगा, BN होना A है अद्धा A, ये होगा A sin थीटा। ठीक है, तो इसी तरह ही परले पासे BM B sin थीटा तो BL 2A sin थीटा। बस इन्ना ही काम है। इधरों sin थीटा को कॉमन कट लो तो एक sin फाई कॉमन कर लो। ठीक है, सॉरी आ sin फाई है, इन्हों इकट्ठे कर लो तो इकट्ठे करते की है ਜਿਹੜੇ आपस ਵਿੱਚ sin थीटा ਨੂੰ sin थीटा वाले पासे ले जाओ तो sin फाई ਨੂੰ sin फाई वाले पासे ले लो तो कर के थोड़ा sin थीटा बटा sin फाई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B² / A² प्लस 2AB आ जाऊगा। बस इन्ना ही काम हैगा। तो तुसीं दे सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ तो सिर्फ जो डिटेल सीगी वो डिटेल सीगी कि आप मूवमेंट लै रहे हैं, होर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, बस इन्ना ही काम है। अगला क्वेश्चन हैगा, एक हैमीस्फीयर है, गोला हैगा, रेडियस जो A है, वेट W है, उन्होंने फर्श से रखा हुआ है। ठीक है, तो तुहानूं पता कि फर्श कर्व सरफेस होती ना फर्श वाले पासे रखी हुई, जिहड़ा उहदा उपरला फ्लैट तला हैगा उहनूं उपरले पासे रखा हुआ है, तो समूथ टेबल के उपर रखा हुआ है। एक एंड ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज़ अटैच्ड टू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम एंड टू ए पॉइंट ऑन द टेबल। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ दिस। तो मैं तुहानूं समझा दिंदा, आ ना एक तरह का अपना गोला है, अर्ध गोला है अद्धा। ठीक है, सॉलिड है बिल्कुल है। तो तुहानूं पता कि जे इहनूं छड्ड दोगे तो आ बिल्कुल हॉरीजेंटल हो जाएगा, आ वाली चीज़ जी है हॉरीजेंटल हो जाएगी, सीधा हो गया ने सीधा मूँह उपर नूं हो जाएगा, दा फ्लैट वाला पासा है ना। पर इत्थे की कीता आपां ना रिम ते ना एक स्ट्रिंग अटैच करके इहनूं थल्ले बन्नता, इत्थे इस तरह इहनूं खिच के इत्थे बन्नता है। हुण टेढ़ा हो गया, फिर जिहड़ा ये अपना हैमीस्फीयर है टेढ़ा हो गया सिर्फ इस स्ट्रिंग करके, स्ट्रिंग नूं इत्थे बन के थले टेबल नाल बन्नता। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। जो स्ट्रिंग खोल दोगे इन्हें आए उलट जाना, इधरले पासे नूं डिग जाना है। ठीक है, पर ये क्योंकि बन्निया हुआ इस करके इन्हें हुण इधरले पासे नूं नहीं डिगना है। तो भार इत्थे कित्थे पै रहा, इस जगह ते भार पै रहा, जे जिहड़ी सरफेस लग रही होगी इत्थे भार पै रहा होगा, तो इत्थों जिहड़ी रिएक्शन है सीधी उपर नूं जाऊगी सेंटर विचों लंघदी हुई। ठीक है, तो एक इहदा वेट लग रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी के थ्रू। ठीक है, हुण फोर्सिस किहड़ियां हो गई, एक तो टेंशन हो गई स्ट्रिंग थ्रू जिहदे नाल इहनूं हैमीस्फीयर नूं बन्निया होया, तो एक जिहड़ा हैगा ये हैमीस्फीयर टेबल के उपर रखा है, उत्थे दबाव पा रहा है, वो दबाव थ्रू रिएक्शन उपर नूं जाऊगी सेंटर तो लंघदी हुई ड्यू टू सिमेट्री। एक दा वेट आ थल्ले नूं जा रहा है। ठीक है, तो आ दोनों फोर्सिस टेंशन इन द स्ट्रिंग तो वेट ऑफ हैमीस्फीयर थल्ले नूं लग रहे हैं, इन्हां दोनों नूं बैलेंस आउट करने के लिए रिएक्शन उपर नूं जाऊगी, तो टोटल जिहड़ा रिजल्टेंट अपना 0 है। मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ फोर्सिस इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ +2 ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ BSc ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ A ਹੈ तो 3A/8 होगी, तो भाई जो CG है ये 3A/8 होगा। तुसीं इहनूं बाय प्रोसैस ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, कोई बहुता मुश्किल नहीं है, ट्रिपल इंटरैगल दे नाल निकल जूगी, ये बड़ी सौखी चीज़ हैगी है। तो जां तुसीं याद रख लो, या कोई तुहानूं टेबल वगैरह होएगा कोई सेंटर ऑफ ग्रैविटीज़ का फस्ट ईयर की बुक दे विच, फस्ट समैस्टर दे विच, या ऑनलाइन भी तुसीं देख सकते हो। डिफरेंट जोमैट्रिकल फिगर्स दियां जिहड़ियां
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਕੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਆਟਰ ਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਮੀ ਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ CGD ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਾਂ DCG ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਊਗਾ ਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ C ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬਸ। ਹੁਣ W ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ AM ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ GN ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ R ਦਾ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ, R ਗੁਣਾ 0 ਤੇ T DP ਡੈਸ਼ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ MA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਅਸਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MA ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਹ NG ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਰੀ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ, A ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਨਾ ਬੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਬੜਾ ਦਿਸ, ਆਹ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਿਸ ਬੜਾ ਦਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ A ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਬੜਾ ਦਿਸ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 3A/8 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3A/8 ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 3W/8 ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACM ਦੇ ਵਿੱਚ। ACM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CM/AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। CM ਨੂੰ ਆਪਾਂ CD - MD ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ MD AP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CD - AP/AC। CD ਆਪਣਾ A ਹੈ ਤੇ AP ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ L ਹੈ, ਤਾਂ A - L/A ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ A - L/A। ਜੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਆਹ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬੇਸ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ A - L/2A L - L ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ A - L ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ।